आज आम शुणा 28/9/2025 अव्यक्त मुरली 15/2/2007 रिवाइज डेट। आज बाबांकर मुरली शिवरात्रि उपलक्षे शिवरात्रि दिनर मुरली। आज बाबा कहते अवहेलापणिया आलस्य एवं बाहानबाजी निद्रारू जाग्रत हेबा ही शिवरात्रि सच्चा जागरण अटे। शिवरात्रि माने हम कौन भावुँ जागरण करिया राति सारा शोईआनी ताकू जागरण भावुँ, किंतु परमात्मा कौन कहते कलिजुगर रात्रि जाग्रत हो। कलिजुग रात्रि कहीं कहते ए कलिजुगर प्रत्येक मनुष्य सुविधा पाइले माने अवहेलापणिया आलस्यर बशवर्ती होगी थिबा क्वालिटी मध्य आम कम लगे पारनु। तेणु परमात्मा कहते अवहेलापणिया आलस्यर जाग्रत हो, बाहानाबाजी निद्रारू जाग्रत हो। जो इच्छा नहीं अलस लागी 100 प्रकार बाहानाबाजी आम करछु, जद्वारा आम भाग्य आम हाथ ही नष्ट कर दूचु। तेणु परमात्मा आम शिक्षा दौरान प्रकृत निद्रा होची अवहेलापणिया आलस्य एवं बाहानाबाजी। एथर जदि जागृत हम ताले प्रकृत जागरण पालन करि आत्मार चेतनता जागृत हो पार। आज बापदादा विशेष करी निजर चारिआडर अति गेला अति शिखिलधे परमात्मा स्नेहर पात्र पिला मानक सहित मिसिबा पई एवं पिता पुत्रंकर विचित्र जन्मदिन पालन करिबा पई आछन्ते। तुमे समस्ते मध्य आज विशेष करी एही विचित्र जन्मदिन पालन करिया पई आछिछ ना? एभळे जन्मदिन सारा कल्प भितरे कहार भी होई न थाए। पिता और पुत्रर जन्मदिन एका संगे सारा कल्परे कहार भी होई न थाए। ये केवल आत्मा परमात्मार मिलन दिन को पिता पुत्रर जन्मदिन रूपे पालन करि हबो, किंतु शरीरधारी पिता और पुत्रर जन्मदिन केबे मध्य एक दिन हेई परिबो नाही, असंभव। तेबे तुमे माने निजर पितांकर जन्मदिन पालन करिपा पय आसिछो ना पिला मानकर मध्य पालन करिया पय आसिछो? कहीं सारा कल्प भितरे परमात्मा पिता एवं परमात्मा संतान मानक भितरे एते निबिड़ स्नेह रही जहाँकि जन्म मध्य एकाठी होचे। तेणु बाबा को विश्व परिवर्तन कार्य एकुटिया करिवार नै, पिला मानक सहित मिसी करिवार अछि। बाबा को विश्व नवनिर्माण कार्य, विश्व परिवर्तन कार्य, स्वर्ग रचनार कार्य एकुटिया करिवार नै, बाबा पिला मानक सहित मिसी करछन्ती। एही भली साथी रे रहिबार एवं साथी हेबार अलौकिक स्नेह एही संगम जुगरे ही अनुभव करुछ। परमात्मा साथी रही परमात्मा सहयोगी होई परमात्मा सहित मिसी विश्व परिवर्तन कार्यर अनुभव अलौकिक स्नेहर अनुभव केवल कलिर शेष सत्यरादि यही संगम जुगरे ही आमे करिपारिबा। कल्प कल्प जन्म जन्म आमे भक्त होई भगवान को डाकुथिले, किंतु ए गोटे जन्म हमको प्राप्त होइछि भगवानंकर राइट हैंड सुपुत्र होई एई भगवानंकर ईश्वरीय कार्य विश्व परिवर्तन कार्य सहयोग देई तांकर स्नेहर उत्तराधिकारी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करिया पे। तेबे बाबा एवं पिला मानक भितर एते गभीर स्नेह अछि जहाँकि जन्म मध्य एकाठी होछि एवं रहउचंती मध्य केउठी? कोन साथी ही रहउछ ना एका एका रहउछ? एथिरे सबु पिला उमंग उत्साह सहित कहउचंती जे आमे बाबांक सहित जुगल रूप रे रहउछु, अर्थात एकाठी रहउछु। कोन एकाठी रहउछ ना? एका एका तो रहउना हो ना, सबले बाबांक सहित एकाठी रहउछु ना। आमे केबे भी एका नुह, मु आ बाबा कंबाइंड जन्म मध्य एकाठी होइछि, रहुच मध्य एकाठी एवं भविष्यत पाई मध्य तुमनकर प्रतिज्ञा कोन? साथी रे अछु, साथी रे रहिबो एवं साथी होई निजर मिठा घर को जीवो। हमर प्रतिज्ञा कोन? बाबांक साथी रे रहिछु एवं बाबांक साथी रे रही सेवा करी बणी बाबांक सहित घर को जीवा। तेबे एतिके स्नेह अन्य कौनसी पिता पुत्रंक भितर देखिछ? संतान केही भी होइथाओ, केउठी भी रहुथाओ एवं किपरि भी होइथाओ, किंतु साथी रे ही रहउछि एवं साथी रे ही घर को जीवो।
ତେବେ ଏଇଭଳି ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରିୟରୁ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ସନ୍ତାନ କେହି ବି ହୋଇଥାଉ, କେଉଁଠି ବି ରହୁଥାଉ, କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ହିଁ ଘରକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରିୟରୁ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପାଳନ କରୁଥାଅ ବା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ କିପରି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାହା ବାବା ବାହା ବାବା ବାହା ଜନ୍ମ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାହା ବାବା ବାହା କହୁଛୁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାହା ବଚ୍ଚେ ବାହା। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛୁ, ବାବା ଆମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ସବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା। ଆମେ ଭାରତରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ କହୁଛୁ, ଅର୍ଥ ଦେବତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ, କାହିଁକି କରୁଛୁ ନା ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶିବରାତ୍ରି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବାପଦାଦା ସେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଥିଲେ ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ବିଚିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବାର ବହୁ ସୁନ୍ଦର କପି କରିଛି। ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ପାଳନ କରୁଛ। ସେମାନେ ଭାବନାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ସ୍ନେହପୂର୍ବକ। ଶିବ ଶଙ୍କର ରହସ୍ୟ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବ ଶଙ୍କର ଏକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଶାଳିଗ୍ରାମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଶିବ ଶଙ୍କର ଏକ ବୋଲି ଭାବିକି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଶିବ ଅଲଗା, ଶଙ୍କର ଅଲଗା। ଶିବ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା, ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରର ମୁକ୍ତ ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ, ଯେବେକି ଶଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଶିବଙ୍କର ରଚନା, ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିବ ପିତାଙ୍କର ରଚନା। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭାବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ଅତି ଭାବନାରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ମୁକ୍ତିଧାମ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଗରଳ ପିଇଥିଲେ, ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଆଳସ୍ୟ, ଅବହେଳାପଣିଆ, ବାହାନାବାଜି ରୂପକ ବିଷକୁ ପାନ କରି ଆମକୁ ସାରା କଳ୍ପ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବରେ ଶିକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ସାବଧାନୀ ଦେଇ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାଟି ଭାବନା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରିବାର କପି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ସନ୍ତାନଟିକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଥିଲୁ ଯେ କପି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରିଛି। ଦେଖ ସେ କିପରି ସବୁ କଥାକୁ କପି କରିଛି, କାରଣ କପି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅକଲ ଦରକାର ନା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନାର ସହିତ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ କ'ଣ ବ୍ରତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନ, ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ରୂପକ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ମନର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ବ୍ରତ। ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଖାଇବା, ପବିତ୍ର ରହିବା, ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନାର ସହିତ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ
କେଉଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛ? ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୁହଁ, କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖୁଛ। ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାରା କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ରତ ରଖୁଛୁ ପବିତ୍ରତାର। ଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି। କଣ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖିଛ ତ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖିଛ ତ? ପକ୍କା ପକ୍କା ତ? ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯେ ପବିତ୍ରତାରେ ପକ୍କା, ହାତ ଉଠାଅ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରି ଆସିଲୁ। ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ମାନେ ଜାଗରଣ ବ୍ରତ, ଉପବାସ, ଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତ ଜାଗରଣ ଅର୍ଥ ଆଳସ୍ୟ, ଅବହେଳାପଣିଆ, ବାହାନାବାଜିରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ବ୍ରତ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖ। ପକ୍କା, ଟିକିଏ ବି କଞ୍ଚା ନୁହେଁ ତ? ପକ୍କା ତ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରତ ତ ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ ଅପବିତ୍ରତାର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ 5ଟି ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ କଥା ନା? ଅପବିତ୍ରତାର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ 5ଟି ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ଆଚ୍ଛା, 5ଟି ଯାକର ବ୍ରତ ରଖିଛ ନା 2-3ଟିରେ ରଖିଛ? କେବଳ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖିଛ ନା ଯେ ଆଉ 4ଟା ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରତ ରଖିଛ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ପବିତ୍ରତା ଥିବ ସେଠାରେ ଯଦି ଅଂଶ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ରହିଥିବ, ତେବେ କଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମା କୁହାଯିବ? ଅଂଶ ମାତ୍ର ଅପବିତ୍ର ରହିଲେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ତ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଜକୀୟତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପବିତ୍ରତା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ପର୍ସନାଲିଟି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ରୟାଲିଟି, ରାଜକୀୟତା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ପରିଟି, ପ୍ରପର୍ଟି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ତ ତୁମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହ ତ? ବଡ଼କୁ ଠିକ ରଖି ଛୋଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ରଖିନାହ ତ? ବଡ଼ ବିକାର କାମ ବିକାର, ତାକୁ ଜିତିଦେଲେ। ଛୋଟ ବିକାର ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିନ ତ? କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ସହିତ। କଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ 4ଟିକୁ ସାଥୀ କରି ରଖ? ତେବେ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଚରଣ ପରି ଆମ ଆଚରଣ ହବାର ଅଛି। କେତେକ ପିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ବାବା ମୁଖ୍ୟ ତ ଠିକ ଅଛି ନା, ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କେବେ କେବେ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ଆସୁନି। ତେବେ ମନ ଭିତରୁ ତ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା, ତେଣୁ ଏଇ 4ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଆସିଯାଉଛି। କେବେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି, କେବେ ମୋହ ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲା ରଖିଛ ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସହିତ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ଛୋଟ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତ ଛୋଟ ମାନେ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ମୋହ ଆସୁଛି। ବାବା କହିଲେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଛ ବୋଲି ତ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଟ କାହିଁକି ଖୋଲା ରଖିଛ? ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ରୂପକ ଫାଟକ ଖୋଲା ରଖିଛ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଟକ ଖୋଲା ରଖିବା ଅର୍ଥ ମାୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା। ଦୁର୍ବଳତା ରୂପକ ଫାଟକକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ଅର୍ଥ ମାୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ତ ପାଳନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ତାହା ମନେ ଅଛି ତ? ବାବା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି ତ? ଜନ୍ମଦିନର ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଭବ, ଯୋଗୀ ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? ଭୁଲି ଯାଇନାହ ତ? ପ୍ରଥମ ବରଦାନ ବାବାଙ୍କର କଣ? ପବିତ୍ର ଭବ, ଯୋଗୀ ଭବ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଭବର ବରଦାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିକାର ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, 5ଟି ଯାକ ବିକାର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛ ନା ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛ? ବ୍ରତ ସରିଲା, ଏବେ ଗିଫ୍ଟ
बर्थडे रे आम गिफ्ट दो ना, तो बाबा कहले जन्मदिन रे खाली हाथ रे आस ना गिफ्ट उपहार नहीं कि आस। एबे तो स्थापनार 70 वर्ष समाप्त हेबाकु जाउछि, मन अछि तो विचार कर 70 वर्ष हुए तो तुमे माने पछरे आसी थाई पार, किंतु स्थापना को तो 70 वर्ष हो गलानी ना। एबे एबे आसीथिले मध्य स्थापनार कर्तव्य रे तुमे सब साथी अट ना। बोले दादी माने बहुत आरंभ रु आसंती, आमे एबे 5-10 वर्ष हला आसिले, किंतु 5 दिन रो साथी हेले मध्य बाबांको कार्य रे आमे साथी हेले ना। जहाँ जे प्रथम थर पछके आसी थाओ किंतु साथी तो अट ना। तेबे जो माने प्रथम थर मिलन करिया पे मधुबन को आसंती से माने लंबा हाथ उठाओ। जे भी मधुबन जानती बाप दादा समस्त प्रति वर्ष फर्स्ट टाइम के आस हाथ टेकली कहे, तो से आमर सभारे 20,000 थी माने लगभग 10,000 टू अधिक हाथ उठे थे फर्स्ट टाइम आस माने प्रति वर्ष केते बीके भाई भूणी मान संख्या बढ़ी बढ़ी चलुची आपण माने भाबंतु। अच्छा तुम समस्त हुए तो एबे मात्र 1 वर्ष होइथिबो 2 वर्ष होइथिबो, किंतु निजको कौन बोलाउछ ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार ना पुरुषार्थ कुमारी पुरुषार्थ कुमार कौन बोलाउछ? केही निजको पुरुषार्थी कुमार कहूछ कि ब्रह्मा कुमार तो दरखास्त करछ ना, साइन कलाने में बीके लिखुछ ना, पुरुषार्थ कुमार तो लिखनु पीके नहीं आमे बीके। कौन बोलाउछ? केही निजको पुरुषार्थ कुमार कहूछ कि समस्ते बीके लिखुछ ना पीके लिखुछ? पुरुषार्थी कुमार लिखुछ, पीके लिखुछ, पुरुषार्थी कुमार लिखुछ, आमे समस्ते बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तेबे तुम माने प्रतिज्ञा कौन करिछ? साथी होई रहिबु, साथी रे जीवु, जुगल होई रहिबु। तेबे जुगल हेबा पई तो समानता दरकार ना, बाबांको सहित जुगल हेबा पई समानता दरकार ना। दी जण जुगल, जणे मोटा हेते जणे पतला, जणे लंबा हेते जणे केडा, ताले शोभा पाइयन ना। दी जण समान थे माने केते सुंदर लाग्यो। ठीक से परी बाबा ज्योतिबिंदु आमे देह अभिमान तो मैच हबो कि? बाबा ज्योतिबिंदु आत्माभिमानी तो आमे मध्य ज्योतिबिंदु आत्माभिमानी होबार अछि। बाबा सर्वदा पवित्र, आमको मध्य सर्वदा पवित्र होबार अछि। बाबा कल्याणकारी, आम मध्य कल्याणकारी होबार अछि। बाबा निष्काम, आम मध्य निष्काम। से माने कोन जोड़ी देखुचंती शरीरडा देखुचंती, किंतु बाबा एठी जोड़ी देखुचंती आत्मार गुण और शक्तिर समानता। आजिर 70 वर्षर उत्सवगत पालन करी करी आसुछ। बापदादा देखुछंती जे सब जन गुड़िकर सेवार टन पड़ुची से माने 70 वर्षर सम्मान समारोह पालन करछंती। समस्ते पालन करछंती ना, केवल छोट छोट उपहार सबू देई दोछंती बस। किंतु आज गोटे हेला जन्मदिन जहाको पालन करिया पे आसछ, एहा तो पक्का अटे ना। एवं द्वितीय रे 70 वर्ष समाप्त होतिया कारणरू सम्मानर समारोह मध्य पालन करछ। जेहेतु जन्मदिन मध्य पालन करछ, तेणु एथिरे उपहार कोन देबो? कोन ट्रे दे देबो, चादर दे देबो, कोन उपहार आनिछ? अच्छा ठीक अच्छे चांदीर ग्लास दे देबो, किंतु आजिर दिन रे बाप दादांकर आशार प्रदीप पिला मानक प्रति शुभ आशा हेला सुनाइबो। कोन आशा बाप दादा रखिछंती? तेबे सुनाइबा बा कहिबार अर्थ कोन? गोटिए कानरे सुनिबा एवं मन भितर रखिदा एया? मनरु पछि देउछ ताहा भी नुह, किंतु मन भितर ही रखि देउछ। तेबे आजिर दिन रे सेही शुभ आशाटी को सुनाइबो तो? प्रथम धाड़ी वाला कुह मुंड हलाओ, टीचर माने मुंड हलाओ। अच्छा पताका हलाउछंती। कौन कहूछ? डबल विदेश माने सुनाइबो तो? निजको बांधिबाकू पड़िबो, अर्थात प्रतिबद्ध हेबाकू पड़िबो, तेबे ही कुह। तेबे हाँ कुह, एमिति हालुका हालुका हाँ कुह नै, काहेकि ना 70 वर्ष पर्यंत बाप दादा मध्य अवहेला पणिया, बाहानाबाजी एवं आलस्यर खेल बहुत देखि सारलेणी। बाबा गिफ्ट चाहूचंती पिला मानक पाखरु। बाबा पचारले कौन आन दीचो गिफ्ट मो पई? चांदीर ग्लास आनचो कि, चादर आन दीचो कि, ट्रे आन दीचो कि? बेसी हेले सुनार कोन उपहार, किंतु बाबा ए उपहार चाहू नांती। बाबा चाहूचंती आम पाखरे जो आलस्य अवहेला पणिया बाहानाबाजी अछि ताकू उपहार रूप रे बाबा चाहूचंती। अच्छा ठीक अछि, 70 नहले 50 हो बा 40 हो बा 30 बा 20 वर्ष मध्य हो, किंतु एतिकी समय तो पिला मानकर ए तीनोटी खेल खूब देखि सारलुनी। को तीनटा खेल? आलस्य,
ଅବହେଳାପଣିଆ ବାହାନାବାଜିର ଖେଳ ବାବା ବହୁତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ପିଲାମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ତ ଜାଗରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଗରଣ କ'ଣ? କେଉଁ ନିଦ୍ରାରେ ବାରମ୍ବାର ଶୋଇପଡ଼ୁଛ? କେଉଁ ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ? ଦୁନିଆ ଲୋକ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉଠିକିରି। ନାଇଁ, ଶିବରାତ୍ରି ରାତି ସାରା ନ ଶୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଗରଣ। ସେଦିନ ତ ଆହୁରି ବଡ। ହଁ, ଶିବରାତ୍ରି ଦିନର ମୁରଲି ମୋଟେ ରାତିରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ନା, ଜାଗରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆଜି ବାପ ଦାଦା ବାହାନାବାଜି ଛାଡ। ତା ସହିତ ଆଉ ଦିଟା କ'ଣ କହିଲେ? ବାହାନାବାଜି, ଅଳସୁଆପଣିଆ, ଅବହେଳାପଣିଆ କରିଥାନି କି ହେଇଯିବନି କି? ଏ ତିନିଟା ମେଇନ୍ ଆଜି ବାବା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ, ଅବହେଳାପଣିଆ, ବାହାନାବାଜି। ଅବହେଳାପଣିଆ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ବାହାନାବାଜିର ନିଦ୍ରାରେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡୁଛ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଏ ତିନୋଟି କଥାର ସବୁ ସମୟରେ ଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଦେଖ, ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ବା ଲୋଭ ଆସୁଛି ବା ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛ? ଏଥିରେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି କହୁଛି ତେବେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏମିତି ତ ଚାଲି ଆସୁଛି, ତେବେ ଜଣା ନେଇ କିଏ ଏହାକୁ ଚଳାଇଛି। କ'ଣ ବି କଥା ଆସିଲେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି, ଜଣା ନାହିଁ କିଏ ଏହାକୁ ଚଳାଇଛି। ଏହା କ'ଣ କିଛି ନୂଆ କଥା କି? ଏମିତି ତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କ'ଣ ଏହା ଅବହେଳାପଣିଆ ନୁହେଁ କି? ହଉଛି ତ, ହେଇଯାଉଛି ତ, ଆମେ ଏମିତି କହିଦଉଛେ। ତ ବାବା କହିଲେ ଏଟା ଅବହେଳାପଣିଆ ନା ନାଇଁ? ବାବା ଏତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା? ବାବା ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା ଅଲର୍ଟ ହୁଅ, ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଳସୁଆ ହେଲେ କି ପଦ ପାଇବ? ଅଳସୁଆ ଯଦି ରାଜା କରିଦେ ବାବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସେଇଠି ହେଲେ ତ ସେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ଶୋଇ ପଡିବ। ଆଉ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେମିତି ହବ? ଇଏ ବି ତ କରୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇଭଳି କରିଲା, ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। କ'ଣ ଏହା ଅବହେଳାପଣିଆ ନୁହେଁ କି? ଇଏ ବି ତ କରୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏଇଭଳି କଲା, ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ନିଜକୁ ବାହାନାବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ରୋଧ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିଛି, ଭୁଲ କରିଛି, ଏକଥା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି କଲା, ଏପରି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ରଖିଦେବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସେମିତି କଲା ହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି ରାଗ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ରଖିବା ବହୁତ ସହଜ। ଇଏ ଯଦି ଏପରି ନ କରିବ ତେବେ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯଦି ଏପରି ନ କରିବ ତେବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ଭାବିକି ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହବନି। ସେ ଯଦି ଏହିପରି କରିବ ତେବେ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ କ୍ରୋଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସେ ବଦଳେଇଲେ ମୁଁ ରାଗେଇନି। ହେଲେ ବାବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏ କ୍ରୋଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବନି? ଆଜିକାଲି ତ କ୍ରୋଧର ସନ୍ତାନ ରବାବ ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ତା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। କ୍ରୋଧର ସନ୍ତାନ ଅଛି ଜୋଶ, ଅଭିମାନ। ତେବେ କ'ଣ ଆଜି 4ଟି ଯାକର ବ୍ରତ ନେବ ତ? ଯେପରି ପ୍ରଥମ ବିକାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଅନ୍ୟ 4ଟି ବିକାର ପାଇଁ କରିବ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏପରି ବାହାନା କରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏପରି କରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆସିଗଲା। ତେବେ ବାବା ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସେ କଥା ମନେ ରହୁଛି। ବାବା ମୁରଲିରେ ଏତେ ଥର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧକୁ ଜିତ, ଆମେ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ଆମେ ସେ କଥା ମନେ ରଖୁଛୁ ଆଉ କ୍ରୋଧ କରୁଛୁ। ତେବେ କ'ଣ ଆଜି 4ଟି ଯାକର ବ୍ରତ ନେବ ତ? ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ବିକାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ
ଅନ୍ୟ 4ଟି ବିକାର ପାଇଁ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବାହାନା କରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏପରି କରିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆସିଗଲା। ତେବେ ବାବା ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଲା ସେ କଥା ମନେ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ବାହାନାବାଜି ହେଲା ନା। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ 3ଟି କଥା ଯାହାକି 4ଟି ଯାକ ବିକାରକୁ ହାଲକା କରିଦେଉଛି। ବାବା ଆଜି ଉପହାର ରୂପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ 3ଟି କଥା ଆମର 4ଟା ଯା ବିକାର ହାଲକା କରିଦେଉଛି, ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆଳସ୍ୟ, ଅବହେଳାପଣିଆ ଏବଂ ବାହାନାବାଜି ଆକୁ ବାବା ଶିବରାତ୍ରିର ଉପହାର ରୂପେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂସ୍କାରର ସାମ୍ନା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଆମର ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଳସ୍ୟ, ଅବହେଳାପଣିଆ, ବାହାନାବାଜି ଆକୁ ତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସଂସ୍କାରର ସାମ୍ନା କରିବା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସାରା କଳ୍ପର ପ୍ରାପ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ, ଅଧା କଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟ। ସାରା କଳ୍ପର ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ଛୋଟିଆ ଜନ୍ମ। ପୁରା ଜନ୍ମ ବା ପୁରା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ତେବେ କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ 5ଟା ବିକାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସାରା କଳ୍ପ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତ ସାହସ ଅଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହସ ରଖିବୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ଏଭଳି ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ, 70 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 3-4 ମାସର ପିଲା ନୁହଁ ଯେ ଏଇଭଳି କହିବ। ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ ନା, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ। ତାହା ମଧ୍ୟ 70 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାପ ଦାଦା ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଉ କରାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ପିଲାମାନେ ବେପରୁଆ ହୋଇଯାନ୍ତି। ହାତ ଉଠାଇଲେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେପରିକି ସେପରି। ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ପାହାଡ଼ ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳା କରିଦେବୁ। ଏଇଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ସାହସ ଅଛି ତ? ପାହାଡ଼ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବିନି। ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ସାହସ ଅଛି ତ? ପାହାଡ଼ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତୁଳା କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଉ, ମାତ୍ର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହବୁନି। କାହିଁକି ନା ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? 70 ବର୍ଷ ତ ହାଲକାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଉପରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କରିନବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ହାତ ଉଠା କରାଇବା। କେହି ରାମ ସୀତା ହେବ କି? ବାବା ହାତ ଟେକିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ରାମ ସୀତା ଉପରେ ହାତ ଟେକ। ଯେଉଁମାନେ ରାମ ସୀତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। କେହି ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ରାମ ସୀତା ହେବ ତ? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବନି? ରାମ ସୀତାର ରାଜ୍ୟ ନ ବୋଲି କିଏ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଅର୍ଥସାନି ଜ୍ଞାନ ଏତେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହବନି? ଡବଲ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେବେକି ବହୁତ କାଳର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା ଅର୍ଥ ବହୁତ କାଳର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା ଅର୍ଥ ବହୁତ କାଳର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ରାମ ସୀତା ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଗ, 4 ଯୁଗରୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ କଟିଗଲା। ତେବେ ବହୁତ କାଳର ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି କରିବ, ତେବେ ସବୁ କଥାରେ ବହୁତ କାଳ ତ ଦରକାର ନା। ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଧିକ କଲେ ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧିକ ହବ। ଏବେ ଯେପରି 63 ଜନ୍ମର ବହୁତ କାଳର ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ତେଣୁ କହୁଛ ନା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 63 ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅଟେ ନା। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ଭାବନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ତେଣୁ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ହେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିବା ଦରକାର। ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଦୃଢ଼ତାରେ ହିଁ କମି ରହିଯାଉଛି। ହୋଇ ହିଁ ଯିବ, ଚଳିଯିବ, ଚଳେଇ ଦିଅ, କିଏ ହେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମର କଥା ସବୁ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ନିଜର ସାହସ ନଥିବ ତେବେ କହିବେ ମହାରଥୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିଦେଲି ତ କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାରଥୀ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାକୁ ମହାରଥୀ କୁହାଯିବ କି? ଆମେ କହିବା ବଡ଼ମାନେ। ବାବା କହିଲେ ଭୁଲ କଲେ ଆଉ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଛୋଟ। ତେଣୁ ମହାରଥୀ ନାମକୁ କାହିଁକି ଖରାପ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ତ ସିଏ ମହାରଥୀ ହିଁ ନୁହେଁ।
ମହାରଥୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ମହାରଥୀ ହିଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାରଥୀ କହି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ଏହା ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେବା ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସିଏ ତ କଲା ମୁଁ କଲେ କଣ ହେଲା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସାହସ ଦରକାର। କିଏ କଣ ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପୁରା ସହଜ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢିଆ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖ ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ଦ୍ୱାରା କଣ ଭୁଲ ହଉଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ଟିକେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ହିସାବର କିତାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଉପହାର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ହିସାବ କିତାବ, ପାପର ହିସାବ କିତାବ, ବିକାରର ହିସାବ କିତାବ ସବୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାର ହିସାବ ବାବା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ବାହାନବାଜିର ହିସାବ କିତାବର ଖାତା ବହୁତ ବଡ ଅଟେ। ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ବାହାନବାଜିର ହିସାବ କିତାବର ଖାତା ବହୁତ ବଡ ଅଟେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରି ଦେଖାଇବୁ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ନୋଇବାକୁ ହିଁ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯେ ପୁରା ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଦେଖେଇବି, ହାତ ଉଠାଅ। କଣ ଦୃଢ ନା ଚାଲୁ? କନଫିଡେଣ୍ଟ। ତେବେ ଚାଲୁ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କଣ ତୁମେ ସବୁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପରେ ହାତ ଉଠାଇଛ ତ? ଦୃଢ ତ? ମଧୁବନ ବାଲା ବଡ ହାତ ଉଠାଅ। ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ବସନ୍ତି, ବହୁତ ପାଖରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ସିଟ୍ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବାପଦାଦା ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ବସ, ତେଣୁ ବାବା କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ବସେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ରହିବ। ଏ କେବଳ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହାର କାନରେ କଥାଟା ପଡିଲା ତ ସାହସ ଅଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଯାଉଛି ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟସ ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ତେବେ ଆଜିର ଉପହାରଟି ତ ବଢିଆ ଅଟେ ନା? କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ବେଶୀ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ, ଅବହେଳାପଣିଆ, ବାହାନାବାଜି ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ ରୂପରେ ମିଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଉପହାରଟି ବଢିଆ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ତୁମମାନେ ଏକା ନାହଁ, ତୁମ ପଛରେ ତୁମର ରାଜଧାନୀର ରାଜ ପରିବାର ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ରୟାଲ ପ୍ରଜା ତଥା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ, ରଜ, ତମ ଗୁଣୀ ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ରହିଛି। ଯାହା ତୁମେ କରିବ ତୁମ ପଛ ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବେ। କେତେ ଗଭୀର ଡିପ୍ କଥାଟି ବାବା କହିଦେଲେ। ତମେ ତମ ପଛରେ ତମର ପ୍ରଜା, ତମର ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ତମର ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ତମ ପଛରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ଅବହେଳାପଣିଆରେ ଆସ, ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛନ୍ତି ତମକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ବାହାନାବାଜି କରିବ ତେବେ ତୁମର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାହାନାବାଜି କରିବେ। ଏବେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବାଲା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖି ସେଇଭଳି କରିବେ। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାନାବାଜି କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାହାନାବାଜି କରିବେ। କାରଣ ଓଲଟା କଥା ଗୁଡିକୁ କପି କରିବାର ତ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଓଲଟା କଥା ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି କପି କରିଦିଏ, ସୁଲଟା କଥା ସିନା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପରେ ସଂସ୍କାର ଟକ୍କର ପଛକେ ହଉ, ସ୍ୱଭାବର ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କିଏ ଯଦି କେଉଁ କଥାରେ ମିଛ କହିଦେଲା ତେବେ ଅନେକ ପିଲା କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ମିଛ କଥା ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚା ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ତାକୁ ପରଖିନିଅ। ସଚ୍ଚା ବାବା ତ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାରା ମିଛ ଦୁନିଆ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିବ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବା ତୁମ ସାଥିରେ ଥିବେ, ତେବେ ତୁମର ବିଜୟ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। କେହି ବି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବାବା ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କହୁଛ ତାହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ତେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବି ଛାଡି ଦିଅ। ଆଗକୁ କାହିଁକି ବଢାଉଛ? ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ମିଥ୍ୟା ଭାବୁଛୁ, ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। କଥାଟା ଆଗକୁ କାହିଁ ବଢାଉଛ? କିଏ ମିଛ କହିଲେ ମୁଁ ସହିପାରିନି, ମିଛ କହିଲେ ମତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ମିଛଟା ନା ଜାଣିଲ ନା, ଛାଡି ଦିଅ ନା, ସେ କଥା କାହିଁ ଧରି ମୋଟା କରୁଛ? ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବାହାନାବାଜି ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଆ ହେଲା, ସେଇଆ ହେଲା, ଏମିତି ସେମିତିର ଗୀତ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ହେବ, ଭଲ ହୋଇ ରହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବୁ, ଭଲ ଭଲ ଭଲର ଗୀତ ଗାଅ। କଣ ପସନ୍ଦ ତ? ପସନ୍ଦ ତ? ବାହାନାବାଜିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ତ? ଦୁଇଟି ଯା ହାତ ଉଠାଅ।
ହଁ, ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି, ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି। ଟିଭିରେ ଯୋଉମାନେ ବି ହଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟିଭିରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଥାଅ ସେଠାରେ ହାତ ହଲାଅ। ତୁମେ ତ ହାତ ହଲାଉଛ, ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ହାତ ତଳକୁ କର। ଏବେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଅ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଏବଂ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ତାଳି ବଜେଇବା। ସମସ୍ତେ ଜୋରସୋରରେ ତାଳି ବଜେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପରେ ବସ। ତାଳି ବଜା ହେଲା, ଫଟା କହିଲେ ଆଉ। ଏବେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପରେ ବସ ହେଲା। ତାଳି ବଜେଇଲ, ଏଥର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କର। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରି ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ଜମା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ କିଛି ବି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ସାଇଡ ସିନ୍ ଦେଖିଲେ ନା ମୋର ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ କିଛି ବି ଦେଖିବୁନି। ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯିଏ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଲା ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାର ମିଳିଲା। ଏଇଭଳି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତେ ବସ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡର ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବରେ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ଚାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା, ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ସଫଳତାର ଚାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ୱରୂପରେ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଅତି ଗେହ୍ଲା ଶିଖିଲେ ବିଶେଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ बाप दादाଙ୍କର स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, सर्व विनाशी इच्छा गुड़ी को त्याग कर सच्चा तपस्वी मूर्त हो। सर्व विनाशी इच्छा गुड़ी को त्याग करुवा सच्चा तपस्वी मूर्त हो। विनाशी इच्छा गुड़ी को त्याग करवा सच्चा तपस्वी मूर्त हो। तपस्वी मूर्तर अर्थ है विनाशी इच्छा मात्रर अविद्या स्वरूप। इच्छा मात्र अविद्या हबार अच्छे। जदि किए किसी नेबा पई संकल्प करिथा से अल्प काल पई नै था किंतु सदा काल पई हराय थाए। जदि किसी नबा पई काड इच्छा रखुछ माने अल्प समय पई नेले सदा काल पई आमे हरैले। तेबे तपस्वी हेबारे ए अल्प कालर इच्छा गुडी कहीं विशेष विघ्न रूप होता है। अल्प कालर इच्छा हम तपस्या करिया पई परमात्मा सहित दौनी। सेथिपई एबे तपस्वी मूर्त हेबार प्रमाण दियो। से बाबा कहते तपस्वी मूर्त हबार प्रमाण पत्र दियो। अर्थात अज्ञान कालर मान सान पाइबार इच्छा को त्याग करी विधाता हो। जेतेବେଳେ तुम भितर विधाता पणियार संस्कार प्रकट हो जाए सेतेବେଳେ अन्य सब संस्कार गुड़िक स्वतः दबिଯିव। जेतेବେଳେ आम भितर विधाता पणियार संस्कार प्रकट हो सेतेବେଳେ अन्य सब संस्कार गुड़िक स्वतः दबिଯିव। स्लोगान, कर्मर फल पाइबार सूक्ष्म कामना रखिबा मध्य फल को पाचिया पूर्वर ही खाइदेबा। कर्मर फल पाइबार सूक्ष्म कामना रखिबा अर्थ फल को पाचिया पूर्वर खाइदेबा। अव्यक्त इशारा, एबे लगन अग्नि को प्रज्वलित करी जोग को ज्वालारूप कर। पाप कटेश्वर बा पाप हरणी सेतेबेले होई परिबो जेतेबेले तुमर जोग बल द्वारा जोग ज्वाला स्वरूप होइजिबो। पाप कटेश्वर बा पाप हरिणी सेतेबेले होई पारे जेतेबेले तुमर जोग ज्वाला स्वरूप होइजिबो। तुमे एई भली जोग द्वारा अनेक आत्मांकर निर्बलता समाप्त हो। एथिबे प्रति मुहूर्त एवं प्रति निश्वास रे बाबा एवं तुमे जुगल रूप हो। तेणु प्रति मुहूर्त प्रति निश्वास रे बाबा को जुगल मूर्त करी साथी रे रखियार अछि। कौन भी समय साधारण जोग न हो, स्नेह एवं शक्ति दुईटी जाक स्वरूप मिलित भाव हो। बाबा कौन कहले, प्रति मुहूर्त एवं प्रति निश्वास रे बाबा एवं तुमे जुगल रूप रे रुह। कौन भी समय साधारण जोग न हो,
କୌଣସି ସମୟରେ ଆମର ଯୋଗ ସାଧାରଣ ଯୋଗ ନ ହଉ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିତ ଭାବରେ ରହୁ। ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିତ ଭାବରେ ରହୁ। ତେବେ ହିଁ ଏଇ ଲଗନର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିର୍ବଳତା ସମାପ୍ତ ହେବ, ଆମେ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।